امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے درجنوں ممالک پر تجارتی ٹیرف عائد کرنے کے اعلان کے بعد عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صرف 2 روز کے اندر امریکی اسٹاک مارکیٹس میں سرمایہ کاروں کے $60 کھرب سے زائد ڈوب گئے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے حج 2025 کے لیے اپنے قبل از حج آپریشن کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ آپریشن 29 اپریل سے 1 جون تک جاری رہے گا اور اس دوران قومی ایئر لائن 280 خصوصی پروازوں کے ذریعے 56,000 سے زائد پاکستانی عازمین کو سعودی عرب روانہ کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نجی اسکیم کے تحت حاجیوں کے بروقت انتظامات نہ ہونے اور سعودی پالیسی کی پیروی نہ کرنے کے معاملے کا سخت نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 70,000 حاجیوں کے کوٹے کے لیے انتظامات میں تاخیر اور سعودی پالیسی کے مطابق اقدامات نہ اٹھانے پر فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری نے ایک بار پھر انسانی علمی کو جنم دے دیا ہے۔ تازہ حملوں میں پناہ گزین اسکولوں اور بے گھر فلسطینیوں کے خیموں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 100 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ لائک کرنا تو ایزی ہے، بات تو تب ہو جب لائک نہیں لو ہو۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے حج 2025 کے لیے اپنے قبل از حج آپریشن کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ آپریشن 29 اپریل سے 1 جون تک جاری رہے گا اور اس دوران قومی ایئر لائن 280 خصوصی پروازوں کے ذریعے 56,000 سے زائد پاکستانی عازمین کو سعودی عرب روانہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق اس سال 20,000 عازمین سرکاری حج اسکیم کے تحت جبکہ 36,000 پرائیویٹ اسکیم کے تحت PIA کی پروازوں سے سفر کریں گے۔ عازمین کی روانگی کے لیے PIA کی بوئنگ 777 اور ایئر بس 320 طیاروں کا انتخاب کیا ہے تاکہ سفر کو زیادہ آرام دہ اور منظم بنایا جا سکے۔ حکام نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ ان طیاروں کو خصوصی طور پر عازمین کی سہولت کے لیے تیار کیا گیا ہے اور ان کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ طویل سفر کے دوران عازمین کو آرام سفر کی سہولت مل سکے۔ PIA کا بعد از حج آپریشن 12 جون سے شروع ہوگا اور 10 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس دوران واپس آنے والے عازمین کو وطن واپس لانے کے لیے فلائٹس کا مربوط نظام ترتیب دیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام پروازوں کو وقت پر اور محفوظ طریقے سے مکمل کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور عازمین کو کسی بھی قسم کی مشکلات سے بچانے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گرد گروپوں کے قبضوں میں موجود غیر قانونی ہتھیاروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آریہ فارمولا اجلاس میں پاکستان نے بلوچ لبریشن آرمی مجید بریگیڈیئر اور کلعدم TTP سمیت دیگر دہشت گرد گروپوں کی جدید اور مہلک غیر قانونی ہتھیاروں کے استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستانی مشن کے کونسلر سید عاطف رضا نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان دہشت گرد گروپوں کے پاس افغانستان میں چھوڑے گئے اربوں ڈالر مالیت کے غیر قانونی ہتھیار موجود ہیں جو پاکستان کے شہریوں اور مسلح افواج کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گرد تنظیموں کو مخالف ملکوں سے بیرونی امداد اور مالی معاونت بھی مل رہی ہے جو ان کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ کونسلر عاطف رضا نے عالمی برادری سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان میں چھوڑے گئے ہتھیاروں کے ذخیرے کو بازیاب کیا جائے اور دہشت گرد گروپوں تک ہتھیاروں کی رسائی کو روکا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ غیر قانونی ہتھیاروں کی بلیک مارکیٹ کو بند کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ عالمی امن اور پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने निजी स्कीम के तहत हाजियों के बरवक्त इंतजामात न होने और सऊदी पॉलिसी की पैरवी न करने के मामले का सख्त नोटिस लिया है। इन्होंने कहा है कि 70,000 हाजियों के कोटे के लिए इंतजामात में ताखीर और सऊदी पॉलिसी के मुताबिक इकदाम न उठाने पर फौरी कार्रवाई की जरूरत है। इस सिलसिले में वजीर आजम ने एक 3 रुकनी हज इंतजामी कमेटी तश्कील दी है जो इस मसले की तहकीकात करेगी। कमेटी में सेक्रेटरी काबीना, चेयरमैन FBR और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को शामिल किया गया है। इस कमेटी का नाम सऊदी अरब की हज पॉलिसी को वजारत मजहबी अमूर और निजी हज ऑपरेटर्स के जरिए नाफिज करने की वजूहात का जायजा लेना होगा। कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेगी ताकि जल्द से जल्द इस मामले का हल निकल सके। वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मजहब हमाहंगी कमेटी इस कमेटी को मुकम्मल सेक्रेटेरिएट सपोर्ट फराहम करेगी ताकि तहकीकात में किसी किस्म की रुकावट न आए। कमेटी ये भी देखेगी कि वजारत मजहबी अमूर ने निजी हज ऑपरेटर्स के लिए जरूरी रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के लिए क्या इकदाम किए हैं और अगर इनमें कोई कमी हो तो इस पर भी रिपोर्ट पेश की जाए। वजीर आजम का कहना है कि हाजियों के हकूक और सहूलियात को अवलीन तरजीह दी जाएगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि सऊदी पॉलिसी की मुकम्मल पैरवी की जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दर्जनों ममालिक पर तिजारती टैरिफ आयद करने के ऐलान के बाद आलमी मैशत को शदीद झटका लगा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सिर्फ 2 रोज के अंदर अमरीकी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर से ज्यादा डूब गए हैं। ट्रंप के इन टैरिफ के असरात न सिर्फ अमरीका बल्कि पूरी दुनिया के मैशत पर मुरतब हो रहे हैं। यहाँ तक कि अंटार्कटिका के करीब वो गैर आबाद जज़ायर भी इस पॉलिसी की जद में आ गए हैं जहाँ सिर्फ पेंगुइन्स रहती हैं और इंसान शायद 1 दहाई पहले आखिरी बार वहाँ गए थे। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता 5 बरस की बदतरीन मंदी देखने में आई है। डाउ जोन्स में 5%, S&P 500 में 4.6% और नेस्डेक में 4.7% गिरावट रिकॉर्ड की गई है, जबकि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 50 इंडेक्स ने कोविड वबा के बाद पहली बार 5% की कमी देखी। जर्मनी की मार्केट 4% और जापान की मार्केट 2.8% नीचे आ गई है। ट्रंप की टैरिफ के बाद चीनी मसनूआत की यूरोपीय मंडियों का रुख करने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं, जिससे तिजारती तवाज़ुन मजीद बिगड़ सकता है। आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में भी 8% की कमी वाक़या हुई है और ये 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। अमरीकी सेंट्रल बैंक के सरबराह जेरोम पावेल ने मौशी सुस्त रवि और महंगाई में इजाफे पर खबरदार किया है और इनका कहना है कि सदर ट्रंप के दबाव के बावजूद शरह सूद में कमी फिलहाल मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने कहा है कि मौजूदा आलमी सूरत हाल में अमरीका की जानिब से टैरिफ का नफाज आलमी मैशत के लिए संगीन खतरा बन सकता है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और इटली के वज़ीर आज़म ने भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि तिजारती जंग आलमी तिजारत और मैशत के लिए नुकसानदेह है। तीनों रहनुमाओं ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने और मुश्तरका इक़दाम करने पर इत्तफाक किया है। माहिरीन का मानना है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो दुनिया एक नई माली बहरान की जानिब बढ़ सकती है, जिसके असरात तमाम ममालिक को भुगतने पड़ेंगे। इस्राइली फौज की गजा में बमबारी ने एक बार फिर इंसानी अलमी को जन्म दे दिया है। ताज़ा हमलों में पनाह गज़ीन स्कूलों और बेघर फलस्तीनियों के खैमों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। ये हमले किसी मखसूस मकाम तक महदूद नहीं रहे, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में बेघर अफराद के आर्जी ठिकानों पर भी फिजाई कार्रवाइयाँ की गयी। 120 फलस्तीनी इस वक्त शहीद हुए जब इसराइली फौज ने एक खैमा बस्ती पर हमला किया, जहाँ जंग ज़दा लोग पनाह लिए हुए थे। इन हमलों के साथ साथ इसराइल ने जनूबी गजा के मुतअद्दिद इलाकों से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के अहकामात भी जारी किए हैं, जिससे मकामी आबादी में शदीद खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान 2,80,000 से ज्यादा फलस्तीनी एक बार फिर अपने घरों से महरूम हो चुके हैं और इनके लिए महफूज मकाम तलाश करना मुश्किल हो गया है। इधर हमास ने इसराइली जारियत पर सख्त रद्द अमल देते हुए खबरदार किया है, इन हमलों से यरगमालियों की जानों को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मजीद अबतर होती जा रही है, जबकि आलमी बरादरी की खामोशी इस इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना रही है।